Okay, my dear friends, last time we have learned Unit 3 Part 1. Today we are going ahead. First of all, I am going to ask you some questions in the last paragraph which I taught last time in the last video. I am asking you questions. What did Tina see in the fair? Tina saw a merry-go-round and a giant wheel in the fair. How was the merry-go-round? Your answer is merry-go-round is quite small. How was the giant wheel? The giant wheel is very huge, it is very big, it is very large. How was the place? The place where the merry-go-round and the giant wheel were fixed was full of noise. What were loudspeakers doing? The loudspeakers were playing filmy songs. Where were the children? The children were on the giant wheel. What were the children doing on the giant wheel? The children were shouting in joy on the giant wheel. Was there a juggler in the fair? Yes, there was a juggler in the fair. What was juggler doing? The juggler was showing the play of 5 balls. What was doing the juggler with the 5 balls? The juggler was keeping 5 balls together in the air. How was the play of the balls? The play of the balls was wonderful. Now, ahead, after some days, we visited a trade fair in વડોદરા. ટીના એમ કહે છે કે થોડાક દિવસો પછી અમે વડોદરામાં વેપાર મેળાની મુલાકાત લીધી. ટ્રેડ એટલે વેપાર, ટ્રેડ ફેર એટલે વેપાર મેળો. વેપાર કરવા માટે વસ્તુઓની, નવી નવી વસ્તુઓની, જુદી જુદી કંપનીઓની વસ્તુઓની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવા માટે, પ્રચાર કરવા માટે મેળાઓ, મોટી મોટી દુકાનવાળા મેળાઓનું આયોજન થતું હોય છે અને ત્યાં જુદી જુદી કંપનીના મોટા મોટા ટેમ્પરરી શોરૂમ બનતા હોય છે. આવા મેળાને ટ્રેડ ફેર કહેવાય. ટીના થોડાક દિવસ પછી વડોદરામાં ટ્રેડ ફેરની મુલાકાતે જાય છે. ઇટ વોઝ અ સ્કૂલ ટ્રીપ. તે શાળાનો પ્રવાસ હતો. ટ્રીપ, ટ્રીપ એટલે જર્ની, પ્રવાસ. ટ્રેડ ફેરમાં તે શાળાના પ્રવાસ તરફથી ગઈ હતી. વી વેન્ટ ધેર ઓન અ સન્ડે. અને અમે ત્યાં રવિવારના દિવસે ગયા હતા. વી વેન્ટ બાય બસ. અમે બસ દ્વારા ગયા હતા. વોટ ડીડ ટીના વિઝિટ સેકન્ડ ટાઈમ? ટીના visited the trade fair second time. Where was the trade fair? The trade fair was in Vadodara. Was the trade fair in a village? No. The trade fair was not in a village, it was at Vadodara.
હાઉ ડીડ ટીના ગો ટુ વડોદરા? ટીના વેન્ટ ટુ વડોદરા બાય બસ. વિથ whom did Tina go to Vadodara trade fair? Tina went to Vadodara with her classmates because it was school trip. There was no entry fee. ટ્રેડ ફેરમાં એન્ટ્રી ફી, પ્રવેશ કરવા માટેની કોઈ ટિકિટ ન હતી, કોઈ ફી ન હતી, કોઈ ચાર્જ ન હતો. The whole ground was full of large stalls. Whole ground, WHOLE, whole, હોલ એટલે આખું, ફૂલ ભરેલું, ભરચક. એનો વિરોધી શબ્દ એમ્ટી થાય. એમ્ટી એટલે ખાલી. The whole ground was full of large stalls. Large, very big. સ્ટોલ્સ એટલે શોપ્સ. હોલ શબ્દ સમજીએ. સ્ટોલ્સ એટલે શોપ્સ. WHOLE હોલ એટલે આખું. HELL હોલ એટલે ખંડ. HOLE હોલ એટલે બોકારું, કાણું. અને ઓલ એટલે બધા. ચાર શબ્દો અલગ અલગ સમજવાના છે. હોલ, 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 ઓલ. સ્ટોલ્સ, શોપ્સ. ગુડ્સ, થિંગ્સ. આગળ આવે છે ગુડ્સ એટલે થિંગ્સ. There was no entry fee. The whole ground was full of large stalls. આખું મેદાન મોટા મોટા દુકાનોથી, મોટી મોટી દુકાનોથી ભરેલું હતું. There were many stalls of electronic goods like TV, VCR and music system. Like જેવા કે electronic goods, electronic things, electronic વસ્તુઓ. ટીવી, ટેલિવિઝન, VCR જૂના જમાનાનું ડિવાઇસ છે. વિડીયો કેસેટ રેકોર્ડર. તમારા ઘરમાં તમારા કોઈ જૂના મેમ્બરના મેરેજની આવી VCRની કેસેટ પડી હોય તો મોટા બોક્સ જેટલી એની કેસેટ પહેલાં આવતી હતી. અત્યારે જે CD અને VCD છે નાની સાઈઝના એવું નહોતું. એટલે જૂના જમાનાની વિડીયો જોઈ શકાય, ફિલ્મ જોઈ શકાય એવી જે કેસેટ હોય, કેસેટ પ્લેયર નામનું જે સાધન હોય એને VCR કહેવાય. There were many stalls of electronic goods like TV, VCR and music systems. TV, VCR, મ્યુઝિક સિસ્ટમ વગેરે જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓના ઘણા બધા મોટા સ્ટોલ હતા. વગેરે જેવી ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓની ઘણી બધી દુકાનો હતી. The girls on the counters were well dressed. The girls on the counters, દુકાનની સામેના ભાગમાં આવું જે ટેબલ હોય એ ટેબલને કાઉન્ટર કહેવાય. વેલ ડ્રેસ્ડ, સારા પોશાકમાં. દુકાન આગળના ટેબલ ઉપર એટલે કે કાઉન્ટર ઉપરની છોકરીઓ એ સુસજ્જ હતી, સારા પોશાકમાં સજ્જ હતી. They were answering the questions of visitors with a smile. Visitors, મુલાકાતીઓ. તેઓ મુલાકાતીઓના પ્રશ્નોના જવાબ સ્મિતપૂર્વક આપી રહી હતી. સામાન્ય રીતે કાઉન્ટર ઉપર, એમાં સેલિંગના કાઉન્ટર ઉપર સ્ત્રીઓને અને છોકરીઓને વધારે રાખવામાં આવે છે. કારણ કે મોટે ભાગે સ્ત્રીઓ અને છોકરીઓ એ બોલવામાં મૃદુ હોય છે, જલ્દી ગુસ્સે થતા નથી, અને કોઈ ગ્રાહક આવે તો એની સાથે શાંતિથી સ્મિતપૂર્વક જો જવાબ આપે તો ગ્રાહક એને સમજે, ત્યાં ગ્રાહકને
સમજણ પડે, સમજાવે અને ગ્રાહક વસ્તુ લે છે. પણ જો વેપારમાં બોલનાર માણસ બરાબર ના હોય તો ગ્રાહક ત્યાંથી નીકળી જાય છે. અહીંયા કાઉન્ટર ઉપરની જે દીકરીઓ છે એ સારા પોશાકમાં સજ્જ છે, બહેનો છે એ સારા પોશાકમાં સજ્જ છે. એન્ડ they were answering the questions of visitors with a smile. સ્માઇલ એટલે હોઠમાં હસવું, જ્યારે લાફ એટલે ખડખડાટ હસવું. પ્રવાસીઓના, મુલાકાતીઓના જવાબ છોકરીઓ સસ્મિત હસતા મોઢે આપી રહી છે. વસ્તુ લેવા જઈએ એટલે આપણે જાત જાતના પ્રશ્નો પૂછીએ, કેટલી ગેરંટી છે, કેટલી કિંમત છે, આની કિંમત વધારે છે, આના શું ફાયદા છે, આનું શું નુકસાન છે. તો કંટાળ્યા વગર બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આ બહેનો આપે છે. There was another row of stalls of things like fridge and washing machines. Row, ROW. રો એટલે કતાર. રોનો બીજો અર્થ થાય હલ્લેસા મારવા. જ્યારે RAW રો, રો એટલે કાચું. RAW રો એટલે અનરાઈપ, પાકું ના હોય તેવું. અનધર રો, બીજી લાઈન. સ્ટોલ્સ, દુકાનો. ફ્રીજ, રેફ્રિજરેટરનું ટૂંકું નામ છે. રેફ્રિજરેટરનું ટૂંકું નામ ફ્રીજ. વોશિંગ મશીન, કપડાં ધોવા માટેનું મશીન. લાઈક એટલે ના જેવું. લાઈક એટલે ગમવું, લાઈક એટલે ભાવવું, લાઈક એટલે ના જેવું. વોશિંગ મશીન અને ફ્રીજ જેવી વસ્તુઓની બીજી એક દુકાનોની લાઈન છે. ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન વગેરે જેવી વસ્તુઓની એક બીજી પણ લાઈન છે. અનધર રો, બીજી લાઈન, બીજી હરોળ છે. One salesman was demonstrating the use of a mixture grinder. Salesman, generally shopkeeper. વિક્રેતા, વેચનાર. ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવું, ડિસ્પ્લે. ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવું, ડિસ્પ્લે કરવું, શો કરવું, બતાવવું, ઇન્ડિકેટ કરવું. ડેમોન્સ્ટ્રેટિંગ એટલે બતાવી રહ્યો હતો. યુઝ ઓફ મિક્સચર ગ્રાઇન્ડર, મિક્સ કરવા માટેનું સાધન હોય એને મિક્સચર કહેવાય, અને પીસવા માટેનું સાધન હોય એને ગ્રાઇન્ડર કહેવાય. એક દુકાનદાર મિક્સચર ગ્રાઇન્ડર કેવી રીતે વાપરવું, હાઉ ટુ યુઝ, મિક્સચર ગ્રાઇન્ડરના ઉપયોગ વિશે બતાવી રહ્યો હતો. Two young women were asking him some questions. બે નાની ઉંમરની સ્ત્રીઓ તેને પ્રશ્નો પૂછી રહી હતી. સ્વાભાવિક છે કે નાની ઉંમરની સ્ત્રીઓ, નવું નવું ઘર વસાવેલું હોય એટલે એમને ઘરમાં નવી નવી આવી વસ્તુઓ વસાવવાની બાકી હોય. નવી આધુનિકવાળું આ મિક્સચર હશે, એનો જુદી જુદી અનેક રીતે ઉપયોગ થતો હશે. તો બે યુવાન સ્ત્રીઓ આ દુકાનની આગળ ઊભેલા છે અને સેલ્સમેન એમને મિક્સચર ગ્રાઇન્ડરનો, પીસવાના મશીનનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે સમજાવી રહ્યા છે. અને બંને યુવાન સ્ત્રીઓ સમ ક્વેશ્ચન્સ, કેટલાક પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. વી વેન્ટ રાઉન્ડ એન્ડ સો એવરીથિંગ. ટુ ગો રાઉન્ડ, આંટો મારવો. અમે આસપાસ બધી જ જગ્યાએ ફર્યા. એટ ધ અધર એન્ડ ઓફ ધ ફેર, END, એન્ડ એટલે અંત, છેડો. AND, એન્ડ એટલે અને, તથા. એટ ધ અધર એન્ડ ઓફ ધ ફેર, મેળાના બીજા છેડે, દેર વેર સમ ફાસ્ટ ફૂડ સ્ટોલ્સ. કેટલાક ફાસ્ટ ફૂડની દુકાનો હતી, કેટલાક ફાસ્ટ ફૂડના સ્ટોલ્સ હતા. તૈયાર ભોજનની દુકાનો, ફાસ્ટ ફૂડ, પીઝા વગેરે તૈયાર, જે આપણે બધા અત્યારે મોટે ભાગે એની પાછળ પાગલ હોય છે, એવા જંક ફૂડ્સ, એની દુકાનો પણ મેળામાં હતી. એટ ધ અધર એન્ડ ઓફ ધ ફેર,
There were some fast food stalls. My friends ordered pizza and I ordered a glass of lassi. મારી બહેનપણી જે છે એને પીઝા માટે ઓર્ડર આપ્યો, પણ મેં તો એક ગ્લાસ લસ્સીનો ઓર્ડર આપ્યો. ટીના સમજ્યું છે તમારી માફક. ટીનાને ખબર છે કે ફાસ્ટ ફૂડ ખવાય નહીં, એનાથી નુકસાન થાય, રોગ થાય, પણ લસ્સી એટલે દૂધની કે દહીંની આઈટમ પીએ તો એનાથી સ્વસ્થ રહેવાય. સ્વસ્થ ખોરાક ખાઈએ તો સ્વસ્થ રહેવાય. પેપ્સી ના પીવાય, દૂધ પીવાય, લીંબુ રસ પીવાય, કોકાકોલા ના પીવાય, લસ્સી પીવાય. આવા સ્વાસ્થ્ય આરોગ્યપ્રદ પીણા પીવા જોઈએ. ટીના પણ એમાં માને છે અને ટીનાએ લસ્સી માટે ઓર્ડર આપ્યો છે. વી સેટ ડાઉન ફોર અ while and savored the food. Sit down, past tense, set down for a while. While એટલે ક્ષણ, while એટલે મોમેન્ટ. whileના બીજા બે અર્થ પણ છે. while એટલે જ્યારે, ત્યારે. while એટલે વખતે. savor, to eat with greed. savor બહુ ઝડપથી ખાવું, બીજું કોઈ આવશે તો ખાઈ જશે અને હું રહી જઈશ એટલા માટે જલ્દી જલ્દી ખૂબ તીવ્ર ઈચ્છાપૂર્વક ખાવું, અને સેવર કહેવાય. વી સેટ ડાઉન ફોર અ while એન્ડ સેવર ધ ફૂડ. અમે થોડાક સમય માટે બેઠા અને ભોજન ખાધું. There were a couple of sweet shops, but we did not buy any sweets. Couple, pair, two. There were a couple of sweet shops. મીઠાઈની બે દુકાનો હતી, but we did not buy any sweets. પણ અમે કોઈ મીઠાઈ ખરીદી નહીં. ફરી પાછી ટીનાની સમજ, મેળાની ખુલ્લી મીઠાઈ ખરીદાય નહીં. ઘણી બધી મીઠાઈઓ હતી પણ ટીના નથી ખરીદતી. પૂરું કરીએ તેના પહેલાં બે પેરેગ્રાફના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. How was the ground of the trade fair? The ground of the trade fair was full of large stalls. Which different type of stalls were there in the fair? There were different stalls of electronic goods like TV, VCR, music system, fridge, washing machine, etc. in the trade fair. Who were sitting at the counters? Girls were sitting at the counters. How were they dressed? They were well dressed. How were the girls answering the questions of the visitors? The girls were answering the questions of the visitors with a smile. Where were the fridge and washing machines? There were fridge and washing machines in the row of another stalls at the end of the fair. What was the salesman doing? The salesman was demonstrating the use of the mixture grinder. Who were standing near the salesman? Two young women were standing near the salesman. What were the two women doing? Two women were asking different questions about mixture grinder to the salesman. What did Tina do at last? Tina went round the fair at last. What was there
at the end of the fair, at the other end of the fair, there were some fast food stalls and sweet stalls at the other end of the fair. What did Tina order for? Tina ordered for lassi. What did Tina's friend order for? Tina's friend ordered for pizza. Did Tina order for pizza? No. Tina did not order for pizza. For what did Tina order? Tina ordered for lassi. Did Tina buy sweets? No. Tina did not buy sweets. How many shops were there in the fair? There were a couple of sweet shops. There were a pair of sweet shops. There were 2 sweet shops in the fair. We came back in the evening. Tina, come back, return. અમે સાંજે પાછા ફર્યા. ઓકે, આઈ વિલ સ્ટોપ નાઉ. તમને યાદ હોવું જોઈએ, ટીના એની બહેનપણી મીનાને ભુજ ખાતે પત્ર લખી રહી છે. હવે લખવાનું બંધ કરે છે. સારું, હું હવે અટકું છું, હું થોભી જાઉં છું. કન્વે માય રિગાર્ડ્સ ટુ યોર પેરેન્ટ્સ. કન્વે, રીચ, ગીવ. રિગાર્ડ્સ, યાદ. વિશીસ, રિગાર્ડ્સ એટલે યાદ, બેસ્ટ વિશીસ. ટીના છેલ્લે કહે છે કે મારી શુભકામનાઓ, મારા વંદન, માય રિસ્પેક્ટ આ મમ્મી પપ્પાને કહેજે. યોર્સ સિન્સિયરલી ટીના. મિત્રો, બુકમાં ભૂલ છે, ધ્યાનથી જોજો તમે. બુકમાં યોર સિન્સિયરલી લખ્યું છે. જો પાછળ સિન્સિયરલી હોય તો યોર ના લખાય. યોરની પાછળ એસ હોવો જોઈએ, એટલે યોર્સ સિન્સિયરલી એવું હોવું જોઈએ. યોર્સ સિન્સિયરલી ટીના. તારી પ્રિય, તારી સ્નેહી ટીના. થોડીક વાત કરું કે લેટરના અંતે ગુજરાતીમાં જે આપણે લિખિતાંક કહીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં કન્ક્લુઝન કહેવાય. એ કન્ક્લુઝન કેવી રીતે લવાય? તો એમાં 2 રીતો છે. ઇંગ્લિશમાં જો તમે સિન્સિયરલી એટલે એડવર્બ કહેવાય, ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. જો સિન્સિયરલી શબ્દ લખો છો તો યોર નહીં પણ યોર્સ હોવું જોઈએ. યોર્સ એ યોરનું બીજું માલિકી દર્શક રૂપ છે. યોર તો જ આવે જો પાછળના ભાગમાં નામ આવતું હોય તો. જો પાછળના ભાગમાં નામ ના આવતું હોય તો યોર નહીં પણ યોર્સ આવે. ધ્યાનપૂર્વક સમજવાનું છે. અહીંયા સિન્સિયરના બદલે સિન્સિયરલી એટલે કે સિન્સિયર વિશેષણના બદલે ક્રિયા વિશેષણ સિન્સિયરલી લખીએ તો યોર્સ સિન્સિયરલી લખવું પડે અને પાછળ નામ ના લખાય. યોર્સ સિન્સિયરલી ટીના. પણ જો અહીંયા સિન્સિયર લખવું હોય તો અહીંયા યોર્સ ના લખાય, યોર લખાય. અને યોર લખો તો અહીંયા પાછળ ફ્રેન્ડ હોય તો ફ્રેન્ડ, બ્રધર હોય તો બ્રધર, સિસ્ટર હોય તો સિસ્ટર લખવું પડે. યોર સિન્સિયર ફ્રેન્ડ ટીના. કાં તો આવું હોવું જોઈએ ને કાં તો આવું હોવું જોઈએ. બુકમાં આવું છે પણ અહીંયા એસ નથી, એ તમારે સુધારી લેવાનો છે. લેટરના અંતમાં શું લખવું? યોર અને યોર્સની વાત હું સમજાવી રહ્યો છું. આગળ વાત કરીએ. સિન્સિયરલી શબ્દ ના લખવો હોય તો ટ્રુઅલી લખાય. એમાં પણ એવું જ, યોર્સ લખીએ તો ટ્રુઅલી, પણ જો યોર લખીએ તો યોર ટ્રુઅલી નહીં, ટ્રુ ફ્રેન્ડ. ટ્રુઅલી લખો છો તો ક્રિયા વિશેષણ છે, પાછળ ફ્રેન્ડ નહીં આવે.
ટ્રુ લખો તો ફ્રેન્ડ લખવું પડશે, અહીંયા એસ નહીં આવે. એવી રીતે યોર્સ અફેક્શનેટલી, સ્નેહી, અફેક્શનેટલી લખો છો તો અહીંયા એસ આવશે. જો અહીંયા અફેક્શનેટ લખો છો તો અહીંયા યોર આવશે. અફેક્શનેટ લખીએ તો ફ્રેન્ડ લખવું પડે, અફેક્શનેટલી લખીએ તો પાછળ ફ્રેન્ડ લખાય નહીં. અફેક્શનેટલી એટલે સ્નેહી. એવી રીતે ટીચર કે કોઈ વડીલને આપણે લખતા હોઈએ પત્ર, તો યોર્સ ઓબેડિયન્ટલી, આપનો આજ્ઞાકીત. જો ઓબેડિયન્ટલી લખો છો તો અહીંયા નામ નહીં લખીએ, અહીંયા યોર્સ લખવું પડશે. અને જો ઓબેડિયન્ટ લખો છો તો અહીંયા એસ નહીં લખાય અને અહીંયા નામ લખવું પડશે. કાં તો યોર્સ ઓબેડિયન્ટલી સાચું, કાં તો યોર ઓબેડિયન્ટ સ્ટુડન્ટ સાચું. આ રીતે આપણે પત્રનો અંત લાવતા હોઈએ છીએ. લાસ્ટ પેરેગ્રાફના 2 પ્રશ્નો પૂછી લઉં. વેન ડીડ ટીના એન્ડ હર ફ્રેન્ડ્સ કમ બેક ફ્રોમ ધ ટ્રેડ ફેર? ટીના એન્ડ હર ફ્રેન્ડ્સ કેમ બેક ફ્રોમ ધ ટ્રેડ ફેર in the evening. Okay, my friends, today we finishes unit number 3. I hope you will prepare the answer of the questions. You will also study the activities through Top Scorer and through videos which we give you. Okay, have a nice day. Bye.